प्यारे किसान वीरो, मैं डॉक्टर वीरपाल कौर खेतीबाड़ी विकास अफसर जिला लुधियाना तो तुहाडे हरमन प्यारे प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत में स्वागत करती हाँ। किसान वीरो, जिमें कि पता कि हाड़ी रुत अक्सर शुरू हो चुकी है तो हुण समा है हाड़ी रुत की फसलों का। तो अज आप इस विषय ते गलबात करांगे कि हाड़ी रुत दी फसलों ते ओहदी साम संभाल। इस विषय ते गलबात करन दे लई मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर गगनदीप कौर जी, ਜਿਹੜੇ कि जिला लुधियाना विखे बतौर खेतीबाड़ी विकास अफसर की सेवा निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है तुहाडा साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच। हाँ जी डॉक्टर साहब, जिवें कि अज अपना विषय भी यही है कि हाड़ी दी फसलों की साम संभाल। तो पहला जी आपां गल करिए बिजाई तो, किहड़ी फसलों की बिजाई हो चुकी है हुण हाड़ी रुत दे विच? किसान वीरो, हाड़ी की फसल दे विच तुहानूं जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि आपां काश्त करदे आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय तो। कणक दी होगी कुछ समा पहला 50-60 साल पहला हरी क्रांति तो पहला असी कणक की बजाय जी बजांत सीगी वो आपां बरानी करदे हुंदे सी। ते इरीगेशन के साधनों के वधन दे नाल हुण असी इरीगेशन के नाल असी कणक की बिजाई करते हैं हाड़ी दे विच। इस तो बिना होर फसलां जिवें कि छोले हो गए, सरों की काश्त होगी, तो चारे दीयां फसलों के विच किसान वीर जिवें कि बरसीन हो गया, शफतल जां राई घाह की काश्त इस समय हाड़ी की फसलों के विच करदे हन। डॉक्टर साहब, जिवें कि हाड़ी का समा ते सब तो मुख्य फसल अपनी हैगी कणक। कणक की फसल दे विच किहड़े मुख्य काम करने वाले ने अज अजोके समय दे विच? डॉक्टर साहब, गल करिए तो हाड़ी की फसल दे विच कणक की काश्त जिहड़े किसान कर रहे हैं 90% किसानां ने जिहड़ी कणक की फसल की बिजाई कर चुके हैं समय सिर। और इस तो बिना जिहड़ियां ने पछेती दी कणक की बिजाई करनी है वो 756 या 672 किस्मां जिहड़ियां कणक दियां वो इस तो बाद बीज सकते हैं। तो इस समय करन वाले काम जिहड़े हैं, क्योंकि किसान वीरां ने बिजाई के समय DAP खाद की वरतों बिजाई के समय पा ही चुके हैं। तो इस समय करन वाला काम है कि पहले पानी के नाल जिहड़े किसान वीरां ने खाद की वरतों करनी है यूरिया खाद की। जिहड़े किसानां ने कणक की बिजाई समय सिर कर चुके हैं उन्हां दी हुण समा आ गया है कि 1 दिन बाद पानी लाउण दा। और इस समय किसान वीर ध्यान रखन कि पानी लाउण वेले उस तो पहला खाद की वरतों कर सकते हैं। यूरिया खाद जिन्हां ने पाउणा है 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब के नाल। और खाद पाउण तो बाद ध्यान रखना है कि किसान वीरों बहुत ज़्यादा भारा पानी नहीं लाउणा, हल्का पानी लाउणा है तां जो जिहड़ी यूरिया खाद जज्ब हो सके खेत दे विच और जिहड़े पौधे आ साडी कणक आ सही तरीके नाल उहनूं लै सके। और कोशिश करो किसान वीरों कि यूरिया लिप्त जिहड़ी निम लिप्त यूरिया हुंदी आ उहदी वरतों कीती जावे, क्योंकि इस दे नाल की हौली हौली जिहड़ी साडा नाइट्रोजन तत्त आ खेत दे विच रिलीज़ हुंदा रहिंदा है ते फसल साडी है जिहड़ी हौली हौली उह तत्त नूं नाइट्रोजन नूं लैंदी रहिंदी आ। इक्को समय जिहड़ी दूसरी यूरिया हुंदी उहदे विच इक्को समय रिलीज़ हो जांदी नाइट्रोजन ते उस तो बाद हो सकदा है कि साडी फसल नूं नाइट्रोजन तत्त की घाट आ सके। सो हो किसान वीरों कोशिश करो कि यूरिया लिप्त खाद आ जिहड़ी निम लिप्त खाद आ जिहड़ी यूरिया उही वरतों कीती जावे। किसान वीरों, फसल दे विच मुख्य अहम रोल हुंदा है खाद का। तो सारी फसल ने ही सारा तत्त जिहड़े हुंदे खाद तो ही लैने हुंदे ने। तो डॉक्टर साहब, हुणे तुसीं खादां दी गल कर रहे सीगे, साडे किसान वीरां नूं अक्सर ये पता नहीं लगदा कि किहड़ी खाद की वरतों कितनी मात्रा दे विच करनी चाहिदी है। कृपा करके उहदे बारे दो। किसान वीरों, सब तो पहलां तां कोशिश करो कि कोई भी फसल बीजण तो पहलां सानूं साडी मिट्टी दा पता होवे कि साडे खेत दे विच साडी मिट्टी दे विच किन्ने तत्त ऑलरेडी पए हैं। सो कोशिश करो कि जिहड़ा खेतीबाड़ी विभाग दीयां भौं परख प्रयोगशालावां हरेक जिले दे विच स्थापित हैं, उत्थों तुसीं अपनी मिट्टी की परख करवा सकते हो। उहदे विच जिहड़ी रिपोर्ट तुहानूं अधिकारियों वल्लों दित्ती जांदी है उहदे विच लिखिया हुंदा है कि यूरिया की किन्नी वरतों, किहड़ी फसल लई किन्नी यूरिया की वरतों करनी है, किहड़ी फसल लई किन्नी DAP पाउणी है जां होर छोटे तत्त। किसान वीरों, मैनूं दस्सण विच खुशी हुंदी है कि खेतीबाड़ी विभाग दीयां जिन्नियां भी भौं परख प्रयोगशालावां उन्हां दे विच हुण छोटे तत्त भी परख कीते जांदे हन। वड्डे तत्त जिवें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो बिना छोटे तत्त जिवें कि मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, लोहा तत्त हो गया, इन्हां दी जिहड़ी परख भी कीती जांदी है। ते बकायदा रिपोर्ट दे विच किसान वीरां नूं उहदे च दस्सिया जांदा है कि तुहाडे खेत दे विच इस तत्त दी इंनी मात्रा पई होई है ते जे घाट है तां ओह तुसीं किन्ने किलो खाद की वरतों करनी है उस तत्त की पूर्ति वास्ते। सो किसान वीरों, तुहाडी कोशिश यही होनी चाहिए है कि सब तो पहलां तुसीं अपनी भौं परख कार्ड आ जिहड़ा सॉइल हैल्थ कार्ड खेतीबाड़ी विभाग वालों परख करन उपरंत मिट्टी की किसान वीरां नूं दित्ता जांदा है। तुहाडे कोल ओह होवे फसल की काश्त करन तो पहलां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 110 ਕਿਲੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਤੇ 55 ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਪਣਾਉਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਮਾ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਦੀਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ 150 ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਪਾਓ, ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋ ਤੇ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਪਰੇਅ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਦੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈਏ ਯੂਰੀਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। 20 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਯੂਰੀਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ 110 ਕਿਲੋ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜਾਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਾਟ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਰੈਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਰੀਆ ਉਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਗੱਟੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਦੀ ਖੇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੇ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਠ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਜ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪੂਰੀ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਟਿੱਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਰੰਗ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਤੇ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਣਕ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਪੀਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ 2-3 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਪੀਲੀ ਪੈਣ ਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤੱਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਅਸੀਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਦੀ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ 21% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਆ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 33% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 21% ਤੇ 33% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਆ ਉਹ 750 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝਾੜੀ ਵਰਗੇ ਬੂਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝਾੜੀ ਵਰਗੇ ਬੂਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਣਕ ਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ 752 658 ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 40 ਬੀਜਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ 45 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ? ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰੀ ਮਾਈਲਡਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਟੌਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ M45 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀਆਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰੀ ਮਾਈਲਡਿਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਸੋਨ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛੇਤੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ DBT ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹਰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।